जय श्री जगन्नाथ पिला माने आज आम पढ़ा साहित्य सिंधु बहिर दशम श्रेणी सीबीएसई बोर्डर विषय जन्मभूमि। लेखक कृष्णचंद्र पाणिग्राही। लेखक परिचय प्रसिद्ध ऐतिहासिक और प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही मयूरभंज जिलार खिचिंगठारे जन्मग्रहण करथिले। अध्यापना सहित प्रत्नतत्व गवेषणार व्यापृत रही से बहु नूतन ऐतिहासिक तथ्यर संधान करथिले। भुवनेश्वर प्रत्नतात्विक अवशेष विषय इंग्राजी रे लिखित तांकर गवेषणा ग्रंथ अत्यंत उपादेय सृष्टि। ओडिया भाषा रे मौलिक प्रबंध लेखि प्रतिभावान कृष्णचंद्र पाणिग्राही ओडिया साहित्यर इतिहास रे स्वतंत्र स्थानर अधिकारी होइछंती। सत्य सहित तथ्यर समन्वय, अकाट्य जुक्ति और मंद्र गंभीर भाषा तांक प्रबंध गुड़ी को अनुपम मर्यादा प्रदान करिथाए। प्रबंध मानस, इतिहास और किंवदंती, सारला साहित्यर ऐतिहासिक चित्र और आत्मजीवनी, मो समयर ओडिशा प्रभृति तांकर प्रधान कृति। प्रबंध मानसरु संगृहीत जन्मभूमि प्रबंधटी रे लेखक जन्मभूमिर प्रकृत अर्थ संधान करी अरण्य प्रकृति बेष्टित निज पल्ली जन्ममाटीर अनन्य महत्व दर्शाइचंती। ग्रामरु राज्य, देश और विश्ववासी हेबा पई एवं महानुभवतार परिधि को प्रथमे पल्लीरु आरंभ करिबाकू आह्वान देइचंती। वसुदेव कुटुंबकम भावनारे एही प्रबंधटी परिपृष्ट। लेखक एठी कौन कहते देखिया। काहाकू मोर जन्मभूमि बोली कहिबी। एही विशाल पृथ्वी, विशाल एशिया महादेश, विशाल भारतवर्ष, ओडिशा देश बा मोर जन्मभूमि पल्लीग्राम। एमानक मध्यरु केही काहारी ठारू विच्छिन्न होई नथिबारु व्यापक अर्थरे ए समस्त मोर जन्मभूमि हेले हैं मातृगर्भरु पड़ी जेउठारे प्रथमे भूमि स्पर्श कली, जेउठारे रूप रस गंध स्पर्शर प्रथम परिचय पाइली, विषम विपाक बेले जे अंचलर फल पुष्प शाक तंडुल ढाली देई शिशु प्राण को परिपुष्ट कला सेही पल्ली ही मोर जन्मभूमि। लेखक ये कौन कहते विशाल पृथ्वी अच्छी, एशिया महादेश अच्छी, भारत वर्ष अच्छी, ओडिशा राज्य अच्छी, ओडिशा देश अच्छी बा मोर ग्राम अच्छी। तो एमाने समस्त संगे जड़ित। किंतु जो जगार जो पल्ली रे मु प्रथमे मातृगर्भरु माने मो माँ ठारू जन्म होला परे सेठी भूमि स्पर्श करिवा परे जो परिवेश मते फल फूल शाग चाउल धान जहाँ भी खाइबा को दिया हेची, जोठू भी खाइबा को मिली ताको पिला दिन रे ताकू ही से ताकर निजर जन्मभूमि बोली कहिचंती। सेही मोर माता धात्री और शिक्षयित्री। आयु सूर्य जेते बेसी बढ़ी चली ता सहित मोर संबंध सेते बेसी घनिष्ठ हेबार कथा। किंतु ए संबंध दिन को दिन क्षीण होई जेपरी कि लीन हेबाकू बसीची। समय स्रोतरे निसहाय शुष्क तृण परी मु भासी चली। मोर जन्मभूमि को फेरी जीवा पाई मोर नैतिक साहस नाही। एहा भितरे मोर पुनर्जन्म घटी जाइछि। आजी मु तार रूप को जाति स्मर परी खाली स्मरण करे। राशि राशि शालतरु मध्यरे तटिनी बेष्टित भंजकीर्ति किरटिनी मोर जन्मभूमि मो आखि आगे भासी जाए। किंतु तार कोल को फेरी जीवा पाई मोर साहस हुए नाही। यह व्यक्तिगत समस्या नुहे, यह समग्र शिक्षित समाजर समस्या। धर्मांतर ग्रहण कला परे बहु धर्मांतर दीक्षित व्यक्ति जेपरी धर्म पाखरे समस्त मानविकता को उत्सर्ग करी सेमानक नाम पदवी भाषा आहार व्यवहार वेशभूषा इत्यादि बदलाई दियंती और शेष बेलू जातीयता भूली जेपरी निज जन्मभूमि को सुधा अस्वीकार करती
ଠିକ୍ ସେହିପରି ସଂଖ୍ୟାତୀତ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ମାନବିକତାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଶେଷ ବେଳକୁ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ସୁଦ୍ଧା ପାଶୋରି ପକାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ସମାପନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଘଟିଯାଏ। ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଯାଇ ଜୀବିକାର୍ଜନ କରିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ସେଠାରେ କିଛି କାଳ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଥରେ ଥରେ ଭାବେ, ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ କ'ଣ କରିବି? ଯଦି ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତିକର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଅର୍ଥଦାନ ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଅବଶେଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଗ୍ରାମକୁ ନ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ତାହା କରାଯାଇପାରେ। ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ମୋର ଆଉ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି? ବହୁ ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମର ନରନାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଗୋଟାଏ ଏକ ପରିବାରତ୍ୱର ପରମ୍ପରା ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। କେହି ଭାଇ, କେହି ଭଉଣୀ, କେହି କକା, କେହି ଖୁଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୋ ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ଏ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ମୋର ଆଉ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମଟି ଯାକର ଭାଇ ଭଉଣୀ, କକା ଖୁଡ଼ି, ମାମୁଁ ମାଇଁ, ମଉସା ମାଉସୀ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପର ହୋଇ ଗଲେଣି। ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଉ ଫେରି ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଗ୍ରାମ ମୁଣ୍ଡରେ ସାର ମାଉସୀ ତାର ଛୋଟ ପିଣ୍ଡାଟିରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପରି ବସି ଆସିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବସିଥାଏ। ଆଗେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ପଚାରୁଥିଲା, କେବେ ଆସିଛୁ ବାପା? ଆଜିକାଲି କିନ୍ତୁ କହେ, କେବେ ଆସିଲ ବାବୁ? ଗ୍ରାମର ମଝିରେ ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇର କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀର। ଆଜୀବନ ଅକର୍ମା ଓ ଅବିବାହିତ ରହି ସେ ତାର କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀରକୁ ଦୁର୍ଗ ପରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରି ଆସିଛି। ଆଗେ ଦେଖାହେଲେ ବହୁ ମାନ ସହିତ ସେ ମୋତେ ତାର କୁଟୀରରେ ବସାଇ ମନବୋଧ ଚଉତିସାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆଉ ଫେରି ପାଏ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମଟି ଯାକ ନବାଗତ ଅତିଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେଣି। ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଶିଶୁ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଲେଣି, ଛୁଆ ସବୁ ଜନ୍ମ ହୋଇକି ବଡ଼ ହୋଇଗଲେଣି। ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଶୀର୍ଣ୍ଣ, ମଳିନ, ଉଲଗ୍ନ, କୃଶୋଦର, ଲମ୍ବୋଦର, ଅବାଞ୍ଛିତ ଅବହେଳିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସମାବେଶ ଦେଖାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ। କେବେ କେବେ ଦେଖାହେଲେ ଆଫ୍ରିକାରୁ ନବାଗତ ଜେବ୍ରା ବା ଜିରାଫକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା ପରି ସେମାନେ ମୋତେ ଖାଲି ଚାହିଁ ରହନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ନବଯୁବକମାନେ ଚାକିରି ନ ପାଇ ଜନ୍ମଭୂମି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ରାଜନୀତିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କଂଗ୍ରେସୀ, କେହି ଗଣତନ୍ତ୍ରୀ, କେହି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଓ କେହି ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ। ଯଦି କେହି ଏହି ରାଜନୈତିକ ମତବାଦ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ସେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ କଥା ଦୂରେ ଥାଉ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭା ଉପଭୋଗ କରିବା କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ରାଜନୈତିକ ମତବାଦ ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଘଟିଯାଇଛି। ଏମାନେ ପୁଷ୍ପିତ ପଳାଶ ବନରେ ଦେଖନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି, ସ୍ଥଳପଦ୍ମରେ ଦେଖନ୍ତି ଆହବର ରକ୍ତ ଓ ଆନତ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାରେ ଦେଖନ୍ତି ଅନାଗତ ଯୁଗର ରକ୍ତ କେତନ। ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କ ମନ ସହିତ ଗତି କରି ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଶ୍ରେଣୀର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ମୋର ଆଉ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ କର୍ମ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାର୍ଥର ବିଭେଦ ସତ୍ତ୍ୱେ କର୍ମ ଓ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଏକ ପରିବାର ତତ୍ତ୍ୱର ଭାବ ଆପେ ଆପେ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ନିଦାଘର ନିରାଟ ଝାଞ୍ଜିରେ ଲଙ୍ଗଳ ମୁନରେ ଧରଣୀର ବକ୍ଷ ଚିରି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ମେଘକୁ ଚାହିଁ ରହନ୍ତି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠର ଶେଷ ବେଳକୁ ସ୍ତୂପୀକୃତ ମେଘ ଘନଶ୍ୟାମ ଗିରିରାଜିର ମସ୍ତକରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗଣିତ ଶାଳତରୁ ଉପରକୁ ଆନତ ହୋଇଆସେ ଓ
ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନରେ ଦିଗନ୍ତ କମ୍ପାଇ ବାରିପାତରେ ପଲ୍ଲୀଭୂମିକୁ ସିକ୍ତ କରିଥାଏ। ସିକ୍ତ ଭୂମିର ସୁଗନ୍ଧ ଓ ବନ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର ପରିମଳରେ ରଜପର୍ବର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଉଦ୍ବେଳ ମନରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦୋଳି ଖେଳରେ ରତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ମହାସମାରୋହରେ ରଜପର୍ବର ଶେଷ ହେବା ପରେ ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟସ୍ତବତା ଆସି ପଡ଼େ। କ୍ଳାନ୍ତ ସିକ୍ତ ଓ ଧାରାହତ ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କ ସମବେତ ଯତ୍ନରେ ଧରଣୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହୋଇଉଠେ ଓ ହେମନ୍ତରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଷ ଧ୍ୟାନରେ ଗ୍ରାମଭୂମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଗ୍ରାମର ଏହି ଯେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମ ଯୋଜନା ଅଛି ସେଥିମଧ୍ୟରେ ମୋର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଝାଞ୍ଜିରେ, ବର୍ଷାର ଝଡ଼ରେ ବା ହେମନ୍ତର ଶୀତରେ ଏହି କର୍ମ ଯୋଜନାର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଂଶ ନେବା ପାଇଁ ମୋର ଭୌତିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୈତିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିଛି। ଏଣୁ ମୁଁ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମିର ଖାଲି ମନରୁ ନୁହେଁ କର୍ମରୁ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଜୀବ ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଗତାନୁଗତିକତାର ଦାସ। ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ ବୋଲି ବିବେଚିତ ନିରର୍ଥକ ନେକ୍ଟାଇକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। କାୟାକ୍ଳେଶ ନ ସହିବା ଯଦି ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ, ତାହେଲେ ଏହି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନକୁ କିଏ ବା କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବ? ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ କାୟକ୍ଳେଶ ସହିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ଆଭିଜାତ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଭିଜାତ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏଣୁ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିବା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୈନିକ ଆୟ 5 ଅଣା ବା 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଇନର ବାଧା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଧର୍ମ ବା ସମାଜର ନିନ୍ଦା ନାହିଁ। ବରଞ୍ଚ ମାନବର ସମସ୍ତ ନୀତିକୁ ପଦରେ ଦଳି ଦେଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଶ୍ୱାସରେ ଧାଇଁ ସେ ଯେତେ ବେଶୀ ଏହି ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନକୁ କମ୍ କରିପାରେ, ସେ ସେତେ ବେଶୀ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧର ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀର ବୋଲି ପରିଚିତ ହୁଏ, ସେତେ ବେଶୀ ଆଦର ଓ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୁଏ। ଅଭିଜାତ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନ ହୋଇ ଖାଲି ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମରେ ଏହି ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନକୁ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର କମ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ବହୁ ପଲ୍ଲୀ ଜନନୀ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷିତ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ବଳରେ ହେଉ, ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ହେଉ ବା ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ରୂପେ ଉଦୀୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମରେ ବହୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲେ। ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ସବୁବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲୁଥାଏ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ପିତାମାତା ଆଶା ଭରସାର ସ୍ଥଳ ହୋଇ, ଗ୍ରାମ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇ ଗ୍ରାମଭୂମି ମଣ୍ଡନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ କି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଦ୍ଧା ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ 3 ଦିନକୁ କଣ୍ଟ କରି ମଥୁରାକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ପରି ସେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମଭୂମି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେହି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏହି ଅନୈତିକତା ବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ମହାପୁରୁଷ ସୁଦ୍ଧା ପାର ପାଇ ନଥିଲେ। ନନ୍ଦ, ଯଶୋଦା ଓ ଗୋପୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ଅସୀମ ସ୍ନେହରେ ପରିପାଳିତ ହୋଇ ଶେଷ ବେଳକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରି କୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁର ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ। ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରେମମୟୀ ରାଧା ଶଶିକଳା ପରି ଦୀନା ଓ କ୍ଷୀଣା ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ମହାଭାରତର ମହାସମରକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚଳାଇ ମଥୁରାଠାରୁ ଦ୍ୱାରକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ବିପୁଳ ରାଜ୍ୟ, ଅପରିସୀମ ବିଭବ, ଅଭ୍ରଙ୍କଶ ପ୍ରାସାଦ, ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀ ଓ ଅଗଣିତ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଦ୍ୱାରକାରେ ବସିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଭ୍ରଙ୍କଶ ପ୍ରାସାଦ ଅତଳ ଜଳଧି ତଳେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ନବସଂସାରର ମଦ୍ୟପ ବଂଶଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମଧ୍ୟ
प्रभास तीर्थर एरकार बनरे परस्पर को हाणी ध्वंस होईगले। राज्यहीन, गृहहीन, धनहीन और पुत्र कन्याहीन होई शेष बेलू महाभारतर कर्णधार निबिड़ अरण्यर लतिका दोलारे अवश्य अंग को ढाड़ी देले, किंतु शेषरे सुद्धा शांति रे रही पारिले नाही। अल्पक्षण परे तांकर दोलायमान पदपल्लवरे अभिशाप परी निष्ठुर लौह सरटीए आसी पड़िला। एहा मध्य तांकर कृतकर्मर परिणाम। जेउ पाद गोपपुर रे गोचारण द्वारा चर्म पादुका परी कठिन होइथिला, ताहा द्वारकार राजभोगरे नवपल्लव परी रक्ताभ होई पड़िला। एणु निर्बोध व्याध मनरे जे ताहा हरिण कर्णर भ्रम आनीदेव। एथिरे विचित्रता बा कौन थिला? एही पुरातनी गाथारे सत्य रहिछि। एणु बहु शताब्दीर विस्मृति भेद करी ताहा आजी आंभमानक पाखरे पहुँची पारिछि। कृष्णଙ୍କ नवराज्यर अभ्रंकस प्रासाद आउ नाही, किंतु तांको मातृभूमिर गोप, वृंदावन, जमुना, गोपी, गोपाल इत्यादि सबु पूर्वपरी रहिचंती। पूर्वपरी आजी मध्य जमुना बही चलीची। वृंदावनर पुष्पित कदम्बरे आजी मध्य मयूरर उद्धत नृत्य देखा जाए और आजी मध्य दूरवंशी स्वनरे अनुढ़ा गोपकन्यार मन अहेतुक और अनाहुत व्यथारे भाराक्रांत होई उठे। कृष्णंकर एही अमर गाथारू बहु कथा शिखिबार अछि। एहा सत्य जे भारतीय अर्थनैतिक बेष्टिनी रे पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को थोई दिया होईछि। एणु पाश्चात्य शिक्षार शिक्षित माने जे पाश्चात्य जीवन धारणर मान अनुसरण करिवे एहा निश्चित कथा। तथापि बहु सहस्र शिक्षित मध्यरु जेउ माने सेमानंक महानुभवतार परिधि को पल्लीग्रामरु प्रथमे आरंभ करी विश्व पर्यंत व्याप्त करि पारिछंती, सेही माने ही आंभमानंक नमस्य। किंतु एही स्वाभाविक पंथा छाड़ी जेउ माने ग्रीसीय देवता एटलास परी समस्त विश्वर भार बहन करिछंती बोली कुब्ज होई चालंती, सेमाने खाली प्रवंचना करिथांती। जे भल ग्रामवासी नुहे से भल ओडिशावासी नुहे, जे भल ओडिशावासी नुहे से भल भारतवासी नुहे, और जे भल भारतवासी नुहे से भल विश्ववासी होई न पारे। जो माने पाश्चात्य शिक्षार समस्त निगड़ चिन्ह करी सेमानंक महानुभवतार परिधि को प्रथमे पल्लीरू आरंभ करी समग्र ओडिशा और भारतवर्ष को व्याप्त करि पारंती, सेमाने आंभमानंकर नमस्य हुअंती। पिलामाने ए थला हमर विषय जन्मभूमि। पिलामाने चैनल टी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिकि रख। एही जन्मभूमिर एही वीडियो परे तार डिस्क्रिप्शन ने अछि प्रश्नोत्तर सरलार्थ सबु लिंक अछि, सेगुडी को जाई कि मध्य देख। पिलामाने चैनल टी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर और क्यूआर कोड दिया है से जहाँ आपण मानक इच्छा होची से आमको सहयोग मध्य कर। धन्यवाद।